میگویم با شما تماشاگران عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. نشر نوبتی برنامه تحلیلی بازرس است منظورتون. مقصد از تهیه برنامه تطبیق عملی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 می باشد. یادآور میشیم که در جریان ثبت برنامه ما را همراهی میکنند نماینده از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عثمان علی لطیفی و نماینده از میلیسیای سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کاپیتان میلیسیا ظفر رجبوف. ما را طول برنامه شما نیز بینندگان عزیز همراه باشید. همین طور ما راه جانبی مرکز شهر حصار گرفتیم. شهر حصار همچون یکی از نزدیکترین شهرها با پایتخت مملکت شهر دوشنبه منطقه بزرگ تاریخی و سیاحی و استراحتی بوده. میان سیاحان وطنی و خارجی علاقه با امکانات‌های فراخ سیاحت‌های تاریخی، طبابتی، اکولوژی، شکاری و اگراری مشهور میباشد. با توفیل نزدیک بودن این منطقه سیاحی با پایتخت مملکت در بیشترین موارد سیاحانی به تاجیکستان می آمده در نوبت اول از شهر حصار دیدن می نمایند. وابسته به این بینندگان عزیز بیاید میبینیم که سیاح خارجی که از شهر حصار دیدن میکند با کدام سطح خدمت رسانی پذیرفته شده و برای استراحت و فراغت اینجا کدام اینفراستراکچور سیاحی مهیا گردیده است. عین زمان بخشی سیاحی شهر حصار در اساس دستورالعمل و نظامنامه تصدیق کرده مقامات محلی کار و فعالیت دارد. چنانکه به همگان معلوم است شهر حصار همسرد شهر دوشنبه به حساب می رود و تاریخی کهن دارد. از حساب تاریخی کهن داشتنش شهر سیاحی اعلام شده است. همه ساله در شهر حصار زیاده از 100,000 مهمانان خارجی و داخلی قبول و گسیل کرده می شود که این باعث افتخار ما است. در شهر حصار برای قبول مهمانها تمام شرایط مهیا است. عین زمان یک مهمانخانه زمانوی با تمام شرایطش و زیاده از 10 طربخانه و آشخانه‌های ملی عاید قبول مهمانهای داخلی و خارجی در شرایط زمانوی تشکیل و مهمانها را با طرز خوب قبول کرده و گسیل میکنیم. همزمان در شهر حصار عاید رشد سیاحی تمام کارها از روی نقشه چاره‌بینی پای عمل است و کوشش به خرج میدیم که در آینده تمام آن نقشه چاره‌بینی که در ما وابسته شده است برای قبول مهمانها سر وقت انجام دهیم و تمام مهمانهای از داخل خارجی قبول میکردگان را در سطح درکاری بسیار کنیم. هرچند هوا در روز ثبت برنامه کمی نم و تیره بود، ما مجموعه خربوزه آوازدار شهر حصار را از شفت راه دیدیم و طور معلوم گردید هنوز هم مشکلات‌های جای داشته وابسته به تعمیر و تجدید آن حل و فصل نگردیده. این انشاءات خصوصی در نهایت کار حال با مبلغ 39 میلیون سومانی به فروش گذاشته شده و در انتظار خریداری با انصاف است. مرکز شهر را چنین دریافتیم. اصلا مشکلات تنبشوی راه‌ها حالا یک معمای سربسته و پیش در پیش است که به قدر امکان میتوان با جایگیر کردن توقفگاه‌ها در زیر بناهای نو و زمانوی و مرکزهای سودا این مشکلات را برطرف ساخت. در مرکز شهر حصار که در نظر است تا سال 2025 بیشتر از 59 بنای بلندآشیانه ساخته به استفاده داده شود، قسم زیادشان دارای توقفگاه هستند، اما طوری به مشاهده میرسد این هنوز هم ناکفایه است. زیرا هرچند زیر بنای بازار مرکزی شهری نیست که 4 توقفگاه با گنجایش بیشتر از 600 نقلیات موجود می باشد، مشتریان بازار هنوز هم چون عادت نقلیات خود را روی راه گذاشته و به حرکت دیگر واسطه های نقلیات خلل رسانیده راه آشخانه و دیگر نقطه های خدمت رسانی اطراف بازار مرکزی را بند می نمایند. شاید چنین خانم‌نظری از طرف خود راننده‌های این واسطه‌های نقلیات باشد که پرداخت همگی 2 سومانی برای توقفگاه برایشان گران افتاده است و یا شاید برخی نمی‌دانند که زیر بازار توقفگاه موجود است.
агар инҷо овезаи калони маркази атлиёт ки дар болои таваққуфгоҳ ҷойгир шудааст каме хурдтар ва дар зераш навиштаҷоти таваққуфгоҳ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва аломаташ гузошта мешуд, шояд ин ташаббус барои то андозаи поён бурдани анбӯҳи мошинҳои назди бозор замина мешуд. мушкилоти дигар ин партоби ғарамшудаи гирду атрофи кӯчаю бозор мебошад. در رابطه با بازار مرکزی شهر حصار قید کردنی هستم که البته ما حاضر هممون در تمام کل کشور عزیز ما ساختمان های انشاءات های استقامتی و دیگر ساختمان ها با مرام ادامه دارند و در آنجا نیز ساختمان بازار مرکزی با مرام ادامه داشت و در چنین حالت نگه داشتن حالت سانیتاری خیلی مشکل است، لیکن ما بسته از آن ما اهمیت دادیم که فراش ها و آن نفرانی که روبندگی میکردن سر جای کار بودن و با تازگی اهمیت خوب داده میشد. باید که در بیرون از آن در دیگر جایهایی که قید کردیم جایهای جمعیتی از جمله در بازارها، در قدهای کوچه و خیابانها باید همیشه تازگی باید باشه و خود مردم باید که با تازگی رعایت دهند. تازگی را رعایت کردن این گرو سلامتی هر یک شخص می باشد و این البته این عامل تاثیر کننده مثبت در جلب سیاحان به شمار می رود. طور می بینیم نوشین به حد زیاد شده است که راههای ما برداشت این را تا اندازه هم ندارند. از آن خاطر که ماشین به حد بسیار واردات شده است. این البته خوب است و در حالت تنبشوی و توقفگاه ها در خود بازار من دیدم که در تگ خود همین بینو، یعنی که همین بازار مرکزی یک از توقفگاه های کلانترین شهر حصار در آنجا جایگیر شده است و هر شهروندی که می آید به بازار ماشین خود را برده در زیر ایستگاه این بازار میماند و از بازار خریداری میکنند. иловатан бояд гуфт ки бозори марказии шаҳрӣ ки сароб ном дорад ба феҳристи иншоотҳои бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ворид шуда ҳанӯз ин ҷо корҳои таъмиру азнавсозӣ идома доранд. мувофиқ ба маълумоти маъмурияти бозори марказӣ дар лоиҳаи сохтмон растаи фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ва мағозаи армуғонфурӯшӣ ҷойгир карда шудааст. умедворем ки бо сохта ба истифода додани чунин гӯшаи фурӯшгоҳ саёҳон аз шаҳри ҳисор на танҳо хотироти рангин аз таъриху фарҳанг балки ҳамчунин намунаи маҳсулоти дастии ҳунармандони номдорашон низ бо худ чун хотира ба ватан хоҳанд бурд. дар идомаи риди муштарак бо намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, милитсияи сайёҳӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва мудири бахши сайёҳии шаҳри ҳисор мо аз гулгашти назди бинои кохи фарҳанг, осорхона ва китобхонаи шаҳрӣ дидан намудем. баръакси атрофи бозори марказӣ ки ҷо ҷо ғарами партобҳо ба мушоҳида расида буд, ин гулгашт дар ҳолати нисбатан хуби тозагӣ қарор дошт. қуттиҳои партоб низ гузошта шуда буданд. хуб мебуд ки дар баробари тозагиву ба шаклдарории дарахтон масъулин ба чароғпояҳо низ аҳамият дода онҳоро таъмир мекарданд, зеро симои ин гулгашти марказӣ пеш аз ҳама симои худи бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва иншоотҳои фарҳангии атрофи он аст. каме поёнтар аз гулгашти марказӣ боғи фарҳангӣ фароғатии шаҳрӣ дар масоҳати начандон васеъ ҷой гирифта дорои аттраксиони зиёд мебошад. замони ба ин ҷо омадани мо гурӯҳи кормандон ба таъмиру азнавсозии бархе аз аттраксионҳои фарсуда машғул буданд. мувофиқ ба маълумоти маъмурияти боғи марказӣ, корҳои сохтмониву ободонӣ мувофиқи нақша бояд то аввали мавсими нав ба анҷом расида барои баргузории ҷашни миллию байналмилалии наврӯз омода карда шавад. از ماه اکتبر
мавсими фаъолияти боғ ба анҷом расидааст. Аз ҳамун муҳлат то ҳозира корҳои ина таъмиру ободонӣ сар шудага тибқи нақшаи чорабиниҳо ва ҳозир соҳибкорон тасмим гирифтанд, ки аттраксионҳои кӯҳна солҳои пеш будагӣ ина ҳозир дист додем, ки ба аттраксиони замонави нисбатан замонави муосир эваз карда шуда корҳои таъмирӣ рафта истодааст. Мувофиқи нақша мавсими нави фаъолияти боғ 15 март оғоз мегардад. То ҳамин муҳлата корҳо бояд ба анҷом расанд. яке аз шӯроҳои татбиқи босамари стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ин таъмиру азнавсозии инфраструктураи истироҳатӣ, фароғатӣ ва сайёҳӣ мебошад, ки вусъат ёфтани корҳо дар ин самт аз масъулияти масъулони соҳа дарак медиҳад. дар ин баробар мо аз меҳмонхонаи маъруфи шаҳри ҳисор устунобод дидан кардем. аз даромадан замон ба ин бинои бо меъмории сатҳи баланд сохта шуда дар қабулгоҳи он шоҳиди парчамҳои рангпарида гардидем, ки гумонам на танҳо таъби меҳмонони хориҷӣ, балки таъби меҳмонони дохилиро низ хира мекунад. тибқи қоида дар қабулгоҳи меҳмонхонаҳои сатҳи баланд соатҳо бо нишондоди якчанд шаҳри давлатҳои ҳамсоя ва хориҷи дур насб карда мешавад. дар меҳмонхонаи устунобод низ ин қоидаи меҳмонхонадорӣ риоя гардидааст. хуб мешуд, ки дар қатори дигар соатҳо соат бо нишондоди вақти душанбе низ дар ҷояш барқарор мегардид. ғайр аз ин дар меҳмонхонаи панҷошонаи устунобод, ки дорои 27 ҳуҷра ва тарабхона барои гузарондани тӯю маъракаҳо мебошад, як қатор камбудиҳои ҷойдошта аз тарафи рейди муштарак ошкор карда шуд. хуб мебуд, ки маъмурияти меҳмонхона ба тозагии тирезаҳои асосии қисмати пеши меҳмонхона, рӯйкаши курпаю болинҳо, ҳавотозакунаки дохили ҳуҷраҳо эътибор додаю мавҷи интернет ва телевизионҳои дохили ҳуҷраҳоро барқарор месохтанд. зеро ҳар як сайёҳе, ки ба меҳмонхона ташриф меорад, мехоҳад дар шароити хуб ва бо хизматрасонии беҳтарин пазируфта шавад. бехатарии бинои меҳмонхона низ ҳангоми сӯхтор зери шубҳа қарор дорад. аз инро хуб мебуд, ки маъмурияти меҳмонхона масъулият ҳис намуда ҷиҳати беҳбудии иншооти аввалиндараҷаи хизматрасонӣ барои меҳмонони дохилу хориҷ камар банданд. қайд кардан лозим аст, ки тозагӣ ва беҳдоштӣ ин яке аз корҳое мебошад, ки дар ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ мусбат арзёбӣ мегардад. пешниҳод аз нуқтаи назари тозагӣ ва баъзе ҷойҳои ин бино таъмирталаб буд, ҳолон ки дар баъзе гӯем ҳуҷраҳое ки меҳмонон истиқомат мекунанд таъмир рафта истода буд. на ҳама телевизорҳо кор мекарданд ва на ҳамаи лампаҳои каммасраф кор мекарданд. бояд ки ба ҳама инҳо аҳамияти хоса дода шавад. он чизҳое ҳастанд, ки он қадар ба назари одам аз диди аввал ба назар намерасанд, лекин дар асл ин чизҳо бисёр як нақши муҳимро иҷро мекунанд. вақте ки сайёҳи хориҷӣ аз берун кишвар ба Тоҷикистон ташриф ба кишвари азамон ташриф меорад ва дар чунин мисол меҳмонхонаҳо истироҳат мекунад ё ки шабро рӯз менамояд, вақте ки як чизи кӯчак аз ҷумаки об, ки мисол об намебиёяд ё об гарм надорад ё об ифлос аст ё ин ки оби ташноб хуб кор намекунад, инҳо ҳама албатта ҷониби манфии хизматрасониро инъикос мекунанд. аз ҳамин хотир мо албатта ин чизҳо дар ин гӯем меҳмонхонаи устунобод он қадар зиёд ҳам ба чашм намерасиданд, лекин новобаста аз ин дар баъзе ҷойҳо дар баъзе ҳуҷраҳо мо ин чизҳоро пайхас кардем ва ба ишон ҳам тавсия додем, ки ҳар чӣ зудтар ин камбудиҳоро ислоҳ кунанд, то ин ки ҳар як меҳмоне ки омад аз ин ҷо бо як хотироти нек аз ин ҷо баргардад.
албатта номи шаҳр ки маънояш қалъа мебошад таваҷҷӯҳи ҳар як нафар меҳмонро аввал ба қалъаи ҳисор ҷалб сохта дар дилаш майли зиёди дидани онро мекунад. мо низ роҳ пеш гирифтем ба тарафи мамнугоҳи қалъаи ҳисор. саҳни қалъаро воқеан ҳам тоза дарёфтем. нишастгоҳҳо бо насби қуттиҳои партоб ва ба шаклбарории дарахтони атрофу нармкунии заминҳо барои кабудиздоркунию гулкорӣ аз масъулияти масъулони мамнугоҳ дарак медиҳад. албатта ҳар як сайёҳе ки вориди қалъа мешавад дар баробари тамошою расм гирифтан ва ҳаловат бурдан ӯ пеш аз ҳама шоҳиди ҳоли муносибат ва вазъияти мавзеъ мегардад ва аз ҳамин ҷо ба фарҳангу маданияти мардумонаш баҳо медиҳад. шаҳри бостонии ҳисор таърихи зиёда аз 3000 сол дорад ва соли 2015 3000-солагии ин шаҳри бостониро ҷашн гирифтанд ва бахшида ба ин ҷашн корҳои зиёде бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҷо карда шуд. масалан роҳе ки аз дохили мамнӯъгоҳ мегузашт баста шуд баҳри таъмини бехатарии сайёҳон. растаи дуконҳои ҳунармандон аз нав эҳьё шуд. корҳои барқарорсозӣ то ҳол рафта истодаанд ва чӣ хеле ки қайд кардем меҳмонони зиёде аз ин ҷо дидан менамоянд. роҳбаладон ба онҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва узбекӣ роҳбаладӣ намуда аз таърихи ин миллати тамаддунофар огаҳӣ медиҳанд. ва мисоли оддӣ дар соли 2023 ба мамнӯъгоҳи таърихии фарҳангии ҳисор зиёда аз 41 000 нафар сайёҳ дидан намуданд ки аз ин наздик ба 4 000 нафараш меҳмонони сайёҳони хориҷӣ буданд. айни ҳол дар мамнӯъгоҳи таърихии фарҳангии ҳисор барқарорсозии қасри ҳоким рафта истодааст ки дар оянда ҳамчун осорхона ба истифода дода хоҳад шуд. дар наздикии қалъаи ҳисор бинои дигаре аст ки соҳибкори маҳаллӣ он биноро сохта истодааст ва дар оянда ҳамчун меҳмонхона ба истифода дода хоҳад шуд. дар дохил ва гирду атрофи мамнугоҳи қалъаи ҳисор чандин нуқтаҳои хурди тезтайёр, ошхонаҳо ва тарабхонаҳои барҳаво фаъолият доранд. мо аз яке аз тарабхонаҳои маъруфи ин ҷо бо номи тарабхонаи қалъаи ҳисор дидан намудем. дар ҳафти рейди муштарак бо намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, милитсияи сайёҳӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва мудири бахши сайёҳии шаҳри ҳисор маълум гардид ки сатҳи хизматрасонӣ ва тозагӣ дар тарабхона хуб ба роҳ монда шудааст. инчунин яке аз ду телевизиони насб гардида дар баробари дастрасӣ кардани мавҷи шабакаҳои телевизионии хориҷӣ инчунин шабакаҳои давлатиро низ дастгирӣ мекунанд. телевизиони дигараш бошад корношоям гардидааст. яке аз муаммоҳое ки дер боз аст роҳи ҳал меҷӯяд ин нуқтаи милитсияи сайёҳӣ дар шафати қалъаи ҳисор мебошад ки чандин сол боз фаъолият надорад. аз намояндаи милитсияи сайёҳӣ сабаб пурсидем. тавре маълум шуд маркази намояндагии милитсияи сайёҳӣ дар назди қалъаи ҳисор дар ҳамкорӣ бо ширкати мобилии тисел ки ҳамчун ҳавасманднамоӣ ба сайёҳон симкортҳои ройгон тақсим мекард соли 2019 маротибаи аввал кушода шудаю пас аз як сол бо сабаби пандемия аз фаъолият боз мондааст. ҳоло ки воридшавии сайёҳон ба ҷумҳурӣ ва махсусан ба мавзеи таърихию сайёҳии мамнугоҳи қалъаи ҳисор авҷ мегираду соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст, хуб мебуд ки намояндагии сохтор барқарор мегардид. дар дохили роҳрави асосии мамнугоҳи ҳисор тавре маълум аст аз ду тараф дуконҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандон ҷойгир шудааст ва сайёҳон имкон доранд ки аз онҳо мувофиқ ба табу завқи худ армуғон харидорӣ намоянд. вақте дохили ин дуконҳо мешавед худро қадре дар макони таърихӣ эҳсос мекунед, зеро ҳатто тарҳи меъмории дуконҳо низ таърихист.
бахшида ба ҷашни 3000-солагии ҳисор дохили қалъаи ҳисор. Дар дохили қалъаи ҳисор растаи дуконҳои ҳунармандон аз нав эҳьё шуд. Дар он дуконҳои армуғонфурӯшӣ ҳунари ҳунармандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳунари ҳунармандони водии ҳисор, шаҳри ҳисор ба фурӯш гузошта шудааст. пас аз интиҳои дуконҳои ҳунармандӣ дар охири роҳрав чунин манзараи зебо пешроятон намоён мешавад, аммо дохили баъзе аз суҳбаткараҳо бошад чунон суханҳои қабеҳ навишта шудааст ки мо ҳатто натавонистем ба навор гирем. дар аксар маврид чун мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ҳанӯз ҳам маърифати экологӣ ва умуман шаҳрдории шаҳрвандон то ҷои паст буда фикр намекунанд ки тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон пеш аз ҳама аз намунаи ибрат будани насли калонсол манша мегирад ва ифлосии табиат манбаи паҳншавии вирусу бемориҳо мегардад. татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз фаҳмиши дуруст ва маърифати экологии ҳуқуқии шаҳрвандон низ вобастагӣ дорад. намунаи саҳмгузорӣ дар рушди сайёҳӣ ва ободонии як гӯшаи диёр аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ дар мисоли кӯли ҳисор ва шаршараи ҳисор мебошад ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ барояшон як қатор имтиёзҳои андозиву гумрукӣ пешниҳод гардидааст. кӯли ҳисор ки чандин сол боз фаъолият кардаву инак бо меъмории муассир таъмиру таҷдид гардида истодааст, метавонад то 120 нафар меҳмононро дар як вақт қабулу хизматрасонӣ намуда вобаста ба шароити муҳайё гардида, меҳмонон инчунин имкон доранд ки аз ҳавз моҳӣ дошта мувофиқи табу завқи худ пухта тамоввул намоянд. шаршараи ҳисор барои сайёҳони дохилу хориҷ намунаи боғи зебои гармхонавиро пешниҳод намудааст ки хеле диққатҷалбкунанда аст ва дар 4 фасли сол бо фароҳамоварии шароити мувофиқ боғ сарсабзу хуррам нигоҳ дошта мешавад. вобаста ба ин хуб мешуд ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор баҳри боз ҳам ҷалб сохтани соҳибкорони ватанӣ бо ҳавасмандгардонӣ тавассути имтиёзҳои пешниҳодшуда гӯшаҳои дигари водии ҳисорро ободу зебо гардонида онро ба минтақаи дорои шароити беҳтарини қабули сайёҳон дар ҳама фаслҳои сол табдил диҳанд. ҳамин тавр пас аз рейди муштарак бо намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, милитсияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мудири бахши сайёҳии шаҳри ҳисор чунин хулосаҳо бароварда шуда барои ислоҳашон тавсияҳо дода шуд. тавре мо медонем соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки рушди иқтисоди кишвар ба шумор меравад ва ин соҳа ҳамаша зери таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. қайд кардан зарур аст ки имрӯз мо як ҳайат аз ҳисоби кормандони кумитаи рушди сайёҳӣ ва милитсияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба шаҳри ҳисор ташриф овардем. дар рафти таҳияи барномаи бозрас аз як қатор мавзеъҳои тарихӣ, ҷойҳои фарҳангӣ, инфраструктурҳои сайёҳӣ дидан кардем. ман фикр мекунам ки сатҳи хизматрасонӣ дар шаҳри ҳисор ба сайёҳон қаноатбахш маҳсуб меёбад ва гарчанде ки он камбудиҳои ночизе ки мо дар рафти ин барнома ташхис кардем ё ин ки бо чашми худ дида ба мушоҳида кардем, ино гӯем ки ин камбудиҳо ислоҳшаванда мебошанд, инҳо кори ҳаррӯзаи ҳар як корманд мебошанд. ҳар як шаҳрванд бояд ки дар тозагию ободонии кишвари азамон бояд саҳмгузор бошад. чуноне ки худ огоҳ ҳастем, имрӯз дар шоҳидӣ якдигар мо аз он нуқтаҳое ки сайёҳиро бояд қабул кунем дидан намудем ва баробари дидан намудан дар баробари пешравиҳо камбудиҳо низ ҷой доштанд ва ба мо тавсияҳои хуб аз тарафи кумитаи рушди сайёҳӣ пешниҳод карда шуд ва мо ин пешниҳоди онҳоро хуб қабул кардем ва дар оянда аз рӯи пешниҳод ва дастури инҳо корбарӣ мекунем ва тамоми он камбудиҳое ки ба мо пешниҳод шудааст сари вақт пай амали хеш мегирем.
امیدواریم که مسئولان داخلداری ساحه برای باز هم آباد و زیباگردانی، بالا بردن سطح خدمترسانی و مهیاسازی شرایط قبول ارزنده سیاحان چاره‌های مشخص اندیشیده شهر تاریخی و سیاحی حصار را در بهترین طرح و شکل دلفریب زمانوی و معاصر برای جهانیان معرفی خواهند کرد. بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی برنامه تحلیلی بازرس از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی که از شهر حصار پیشنهاد شما گردید با پایان میرسد. مقصد از تهیه برنامه این تطبیق عملی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 می باشد. طور از رفت برنامه به مشاهده رسید، ما همه وضع کنونی ساحه سیاحی را در شهر حصار پیشنهاد شما نمودیم. باقی قضاوت از شما. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما بینندگان عزیز، تا برنامه‌های آینده خیر.